We start with a new set of lectures today. About 8 or 10 lectures, I think it will be. All the topics will be related to the elderly. Some medical problems, surgical problems, orthopedic problems, problems regarding the eye and ENT, and some ethical issues in the final lectures. That will be in total 8 or 10 lectures. So today we start with psychiatric point of view, that is acute confusional states. This is a blanket term for some acute and chronic diseases in the elderly. We start with the acute confusional states in the elderly. This is also called delirium. That's a relatively newer term for this group of ailments. It's a clinical syndrome characterized by disturbed consciousness or altered consciousness, not loss of consciousness. It is disturbed consciousness, that is, there is disorientation, there is confusion, sometimes irritability, etc. And there is a abnormality of the cognitive function of or perception. Patient তার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতন থাকবে না, কোথায় আছি, কেন আছি, কি ব্যাপার বুঝতে পারবে না, লোক চিনতে পারবে না, ঠিকমতো রেসপন্ড করতে পারবে না, হায়ার মেন্টাল ফাংশন উইল বি ডিফেক্টিভ, সাচ উইল বি দ্য defect in the cognitive function or perception. Important thing is it is transient and usually reversible. খুব অল্প সময়ের জন্য অল্প সময়ের মধ্যে ডেভেলপ করবে, within hours or days, এবং with proper treatment it is usually reversible. As you see, it is a sudden change in mental function characterized by confusion, decreased awareness, and changes in thinking, behavior, and emotions. Usually develops over a short period of time, usually hours or days, and there is a tendency to fluctuate during the course of the day. অনেক সময় সকালের দিকে বাড়ে, কারো হয়তো বিকেলের দিকে বাড়ে, কারো হয়তো সন্ধ্যের দিকে বেড়ে যায়। এরকম ভাবে সারাদিনে বিভিন্ন সময় মোডটা ফ্লাকচুয়েট করতে থাকে, কনসিয়াসনেস লেভেলটা ফ্লাকচুয়েট করতে থাকে। Now there are three common states that results in some such confusional state. Number one is delirium, two is dementia, and third is depression. Of this, delirium is in the acute setting, and dementia and depression are in the chronic setting. আজকে আমরা শুধু ডিলিরিয়াম নিয়ে ডিসকাস করব, খুব ব্রিফ, সাইকিয়াট্রির ইন্ট্রিকেসিসের মধ্যে আমরা যাব না, শুধু গ্রস কিছু কনসিডারেশনস আমরা করব, জাস্ট ওভারঅল একটা আইডিয়া তোমাদের থাকা দরকার। পরের দিন আমরা ডিমেনশিয়া, ডিপ্রেশন নিয়ে আলোচনা করব। নাও ডিলিরিয়াম ইজ ভেরি কমন ইন ইনপেশেন্ট স্টেটিং, যেখানে পেশেন্ট ভর্তি আছে ওয়ার্ডে বা ইন দ্য আইসিইউতে, বা অনেক সময় ক্রিটিক্যাল পেশেন্ট ইন দ্য হোম সেটিং। এই সব জায়গাতেই delirium is very common. It may affect up to 30% of older inpatients during their hospital admission or during hospital stay. এটা ওয়েস্টার্ন ডাটা, আমাদের দেশের ডেটা seems to be more than this. There is a high rate of mortality, complications, and institutionalization with longer hospital stay. পেশেন্ট একটা অন্য কোনো অসুখ নিয়ে ভর্তি হয়েছে, তার থেকে তার একটা কনফিউশনাল স্টেট ডেভেলপ করলো, এবং দ্যাট প্রলংস দ্য হসপিটাল স্টে। রোগটা সেরে যাওয়ার পরও হয়তো শুধু ওই ডিলিরিয়ামের জন্যই তাকে হয়তো আর বেশি দিন থেকে যেতে হচ্ছে। ইট অফেন অকার্স ইন পেশেন্টস উইথ ডিমেনশিয়া, যাদের ডিমেনশিয়ার ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এটা আরো বেশি হতে পারে। নেক্সট, নাও হোয়াট আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টরস ফর ডিলিরিয়াম? The predisposing factors are old age, a background of dementia, frailty, frailty টার্মটা নতুন তোমাদের কাছে, এটা নিয়ে পরে একটা ফুল ক্লাস আছে আমাদের, sensory impairment, polypharmacy and renal impairment. Polypharmacy মানে কি? পেশেন্ট অনেক রকম ওষুধ, অনেক রকম কোমরবিডিটি আছে, অনেক রকম ওষুধ খায়। এবার কোনটা থেকে কি ইন্টারঅ্যাকশন হচ্ছে, কোনটা থেকে কি বাড়ছে, কোনটা থেকে কি কমছে, সেগুলো সবসময় ট্র্যাক করা সম্ভব হয় না। সাধারণত যাদের এরকম পলিফার্মেসি আছে, নানা রকম ওষুধ, তাদের মধ্যে ডিলিরিয়াম হওয়ার প্রবণতাটা বেশি দেখা যায়। হোয়াট আর দ্য প্রেসিপিটেটিং ফ্যাক্টর? এরকম একটা প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টর পেশেন্টের আছে, তারপর কি ঘটনাতে ডিলিরিয়াম প্রেসিপিটেট করতে পারে? ইন্টারকারেন্ট ইলনেস,
all sorts of intercurrent illness, chest infection, soft tissue infection, CNS infections, etc., etc., surgery, a change of environment of ward. খুব বয়স্ক পেশেন্ট, কিছুটা ডিমেনশিয়া হয়ে গেছে, একটা পরিচিত ঘরের মধ্যে, পরিচিত পরিবেশের মধ্যে, পরিচিত কেয়ার গিভারের সাথে তিনি অভ্যস্ত, তাকে যদি সাডেনলি হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয় বা কোনো একটা অন্য সেটিংয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, ফিলস মেন্টালি ডিস্টার্ব, অনেক সময় ডেলিরিয়াম একটা প্রেসিপিটেট করে যায়। সেন্সারি ডিপ্রাইভেশন, ফর এক্সাম্পল ডার্কনেস অর ওভারলোড, খুব অন্ধকার বা ঘরে বেশ কয়েকদিন ধরে আছেন, কোনো কারণে রাখা আছে, কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য বা হোয়াট এভার, তার জন্য পেশেন্টের ইমোশনাল শাটডাউন হতে পারে, তার থেকে ডেলিরিয়াম ডেভেলপ করতে পারে। প্রচন্ড নয়েজ, যেগুলো আমাদের ফেস্টিভিটির সময় হয়, এগুলো থেকে বহু বয়স্ক মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন, দ্যাটস আ শর্ট অফ ডেলিরিয়াম। মেডিকেশনস, ফর এক্সাম্পল ওপিওয়েডস, সাইকোট্রপিক্স, অ্যান্টিকোলিনাইজেন্স, এটসেট্রা এটসেট্রা, তার পরে আসছি আমরা এটাতে। ডিহাইড্রেশন, ডায়রিয়া থেকে, ভমিটিং থেকে বা সিভিয়ার হিট স্ট্রোক থেকে যে ডিহাইড্রেশন হয়, হিট এক্সহশন থেকে যে ডিহাইড্রেশন হয়, সেগুলো থেকে ডেলিরিয়াম হতে পারে। এক্সট্রিম পেন ডিউ টু এনি কজ বা একটা ক্রনিক পেন ডিউ টু সাম অর্থোপেডিক অর সার্জিক্যাল প্রবলেম, তার থেকে পেশেন্টের ডেলিরিয়াম ডেভেলপ করতে পারে। কনস্টিপেশন থেকে হতে পারে, ইউরিনারি ক্যাথিটারাইজেশন, অ্যাকিউট ইউরিনারি রিটেনশন, এ ধরনের অ্যাকিউট ক্যাটাস্ট্রফিক ইভেন্ট থেকে ডেলিরিয়াম ডেভেলপ করতে পারে। হাইপক্সিয়া, ফিভার, and in some cases alcohol withdrawal. All these may precipitate a delirious state in the patient. আমরা স্পেসিফিক কজগুলোর একটা টেবিল দেখি যে কি কি কারণে ডেলিরিয়াম ডেভেলপ করতে পারে। এই টেবিলটা একটু ভালো করে দেখে রাখো, খুব কঠিন ব্যাপার নয়, জাস্ট যদি হেডিং গুলো মনে রাখো তাহলে দেখবে সহজেই ইনুমারেট করতে সুবিধা হচ্ছে। ইনফেকশন আমরা আগে বললাম, ইন্টারকারেন্ট ইনফেকশন থেকে হতে পারে, যেমন নিউমোনিয়া, ইউটিআই, skin infections like cellulitis, abscess, etc., and gram-negative sepsis. All these are common in the elderly patients and they can produce delirium as a comorbidity. Among the metabolic disturbances, acute renal impairment, hyponatremia or hypernatremia, hypercalcemia, hypoglycemia, hepatic encephalopathy, thiamine, that is vitamin B1 deficiency, hypothyroidism, and vitamin B12 deficiency. These are common conditions that may lead to delirious state. Toxic insult by any drug or toxin like anticholinergics, digoxin is a very common causative agent, opioids, psychotropics, and high dose corticosteroids. All these can precipitate delirious state. And withdrawal of alcohol, opiate, SSRIs like escitalopram or benzodiazepines, these may cause acute confusional state. Acute neurological conditions like acute stroke, subdural hematoma, encephalitis or meningitis, seizures, and the space occupying lesions, that is tumors in the brain, these may be causative for delirious state. And finally, hypoxia caused by pulmonary embolism, pneumonia, pulmonary edema, COPD exacerbation, and acute myocardial infarction. All these may be specific causative agents. For pathophysiology is unclear. It may be an abnormal reaction of cognitive function to the physiologic increase or cortisol release in acute illness, or it may reflect or sensitivity of cholinergic neurotransmitter to toxic insults. একটা অ্যাকিউট ইলনেসে বা কোনো হাইপক্সিক ইনসাল্টে যে ফিজিওলজিক্যালি যে কর্টিসল রিলিজটা বেড়ে যায় বা যদি প্যাথোলজিক্যালি অতিরিক্ত বেশি বেড়ে যায়, তার রিয়াকশন হিসেবে কগনিটিভ ফাংশন যে ডিস্টার্ব হয়ে যায়, সেখান থেকে ডেলিরিয়াম হতে পারে। আবার আমরা যখন টক্সিক ইনসাল্ট দেখছি ডিউ টু সাম পয়জন অর ডিউ টু সাম ড্রাগ, তখন তার জন্য কোলিনার্জিক নিউরোট্রান্সমিটার মিশনটা যেভাবে ডিস্টার্ব হয়ে যায়, তার থেকেও ডেলিরিয়াম হতে পারে। নেক্সট, আ পেশেন্ট মাস্ট শো ইচ অফ দ্য ফিচার্স। এটা হচ্ছে একটা পেশেন্টের ডেলিরিয়াম আছে কি নেই সেটা আমরা ক্লিনিক্যালি কি করে পিন পয়েন্ট করব। এই চারটে পয়েন্ট খেয়াল করো।
A patient must show each of the features, প্রত্যেকটাই কিন্তু থাকতে হবে। Disturbed consciousness with reduced ability to focus, sustain or shift attention. পেশেন্ট যদি কথা বলার মতো অবস্থা হয় তাহলে সাধারণত কি করা হয়, তাকে 6টা নাম্বার বলা হয়, ডিজিট বলা হয়, বলা হয় আপনি রিপিট করুন। এই 6টা ডিজিট সে ঠিকঠাক বলতে পারছে কিনা। যদি দেখা যায় বলতে পারছে না, সেটা ধরে নেওয়া হবে যে তার ইনঅ্যাটেনশন হচ্ছে বা রিকল করতে পারছে না। A change in cognition, for example, memory, language, orientation, or the development of perceptual disturbances or hallucinations that is not accounted by a pre-existing or developing dementia. একটা হ্যালুসিনেশন পেশেন্ট রয়েছে, অথচ তার আগে সেরকম কোনো ডিমেনশিয়া ছিল না, বা আগে এরকম কোনো হ্যালুসিনেশনের বাড়িতে কোনো হিস্ট্রি দিচ্ছি না, যেটা ফ্রেশ ডেভেলপ করেছে। এই ধরনের কোনো হ্যালুসিনেশন যদি থাকে বা তার যদি মেমোরি, ল্যাঙ্গুয়েজ আর ওরিয়েন্টেশনে কোনো সাডেন চেঞ্জ দেখা যায়, তাহলে সেটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট ফর ডেলিরিয়াম। এবার কি, ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ডিস্টারবেন্স ওভার আ শর্ট পিরিয়ড, দ্যাট ইজ আওয়ার্স অর ডেজ, অ্যান্ড আ টেন্ডেন্সি টু ফ্লাকচুয়েট ওভার দ্য কোর্স অফ দ্য ডে, যেটা আমরা প্রথমে বলেছিলাম। And evidence from the history, physical examination or lab findings that the disturbance is caused by the direct physiological consequences of a general medical condition or by substance intoxication or withdrawal. যখন আমরা একটা স্পেশাল ওরিয়েন্টেশন পাবো যে এই ইন্টারকারেন্ট ইনলেসটা হওয়ার পর থেকেই প্রবলেমটা ডেভেলপ করেছে, বা এই ড্রাগটা ইউজ করার পর থেকেই প্রবলেমটা ডেভেলপ করছে, বা এই জিনিসটা উইথড্র করার পর থেকে প্রবলেমটা ডেভেলপ করছে, এরকম ডেফিনিট একটা কজ এফেক্ট যখন আমরা রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করতে পারবো, দ্যাট ইজ অলসো আ পয়েন্ট সাপোর্টিং হাউ টু মেক আ ডায়াগনোসিস অফ ডিলিরিয়াম। ইটস অলসো কল্ড দ্য কনফিউশন অ্যাসেসমেন্ট মেথড অর CAM. We have to talk to the patient and assess. সবসময় পেশেন্টের সাথে কথা বলা সম্ভব হবে না, সেক্ষেত্রে কেয়ার গিভার যিনি সঙ্গে এসছেন বা বাড়ির লোক যদি কেউ সঙ্গে থাকেন যিনি পেশেন্টকে দেখাশোনা করেন, তার সম্বন্ধে জানেন, তার কাছ থেকেও আমাকে হিস্ট্রিটা নিতে হতে পারে। কি কি, প্রথম দেখতে হবে কগনিশন। কগনিশন কি করে দেখা হয়? MMSE দিয়ে। MMSE হচ্ছে ফুল ফর্ম অফ মিনি মেন্টাল স্কোর এক্সামিনেশন। মিনি মেন্টাল স্কোর এক্সামিনেশন বলে একটা ছোট কোশ্চেনিয়ার আছে, সেটা জিজ্ঞেস করলে সেটা থেকে অ্যাসেস করা তার একটা স্কোর হয়। নর্মাল স্কোর হলে সেটাকে ডিলিরিয়াম বলা যাবে না। ইনঅ্যাটেনশন, ক্যান দ্য পেশেন্ট কনভার্স উইথ ইউ? ইফ ইন ডাউট গিভ 6 to 7 digits between 1 to 9 to remember and repeat back to you. ফেলিয়ার সাজেস্ট ইনঅ্যাটেনশন, যেটা এইমাত্র বললাম। যদি পেশেন্ট আমার সাথে কথা বলার মতো অবস্থায় থাকে, আমি 1 থেকে 9 এর মধ্যে তাকে 6টা ডিজিট বলবো, দিয়ে বলবো আপনি এটা রিপিট করে আমাকে বলুন। যদি দেখা যায় রিপিটেডলি ওটা বলতে পারছে না, ফেল করছে, তার মানে বুঝতে হবে মনোযোগ দিতে পারছে না, ইনঅ্যাটেনশন হচ্ছে। কনসাসনেস লেভেল, অ্যালার্ট, হাইপার অ্যালার্ট অর ড্রাউজি। হাইপার অ্যালার্ট মানে কি, পেশেন্ট বিছানায় শুয়ে আছে, সে আমি কিছু বলার আগে নানা রকম ছটফট করছে, এটা টানছে ওটা টানছে, মানে টিপিক্যালি একটা ইরিটেবল অবস্থায় রয়েছে, সেটা হচ্ছে হাইপার অ্যালার্ট। অথবা ঠিক উল্টোটাও হতে পারে, একেবারে ড্রাউজিও হয়ে যেতে পারে। থিঙ্কিং, ইজ দ্য স্পিচ র্যামলিং? ডাজ ইট মেক সেন্স? ইজ দ্য পেশেন্ট হ্যালুসিনেটিং? পেশেন্ট পরিষ্কার কথাবার্তা বলছে কিনা, না বিড়বিড় করছে, বাড়ির লোকজনকে ডাকাডাকি করছে, উল্টো পাল্টা হচ্ছে, আইসিইউর বেডে শুয়ে বৌমাকে চা দিতে বলছে, ছেলেকে বলছে জুতোটা নিয়ে আয়, এরকম ডিসওরিয়েন্টেড কথাবার্তা। এ ধরনের যদি হয়, সেটা তার মেন্টাল স্টেটকে, ডিস্টারবেন্সটাকে বলছে। অবটেইন আ কোল্যাটারাল হিস্ট্রি, ফর এক্সাম্পল ফ্রম কেয়ারার, নার্স অর জেনারেল প্র্যাকটিশনার। তার কেয়ার গিভার বা তার বাড়ির যিনি দেখাশোনা করেন তিনি, বা কিছু ক্ষেত্রে ইউকেতে যেটা হয় যে অনেক সময় জেনারেল প্র্যাকটিশনার সেই রুগীকে এসকর্ট করে নিয়ে আসেন সেন্টারে, সেক্ষেত্রে সেই জেনারেল প্র্যাকটিশনারের কাছ থেকেও পাওয়া যেতে পারে ফিডব্যাক যে কি ছিল, কি হয়েছে, কি নতুন প্রবলেম হচ্ছে। তাদের কাছ থেকে আমরা কি জিজ্ঞেস করবো? হোয়াট ইজ দ্য পেশেন্ট নর্মালি লাইক? পেশেন্ট নর্মালি কি রকম থাকে, এই ধরনের প্রবলেম কিছু ছিল কিনা, বা থাকলে কি ধরনের ছিল। হ্যাজ দেয়ার বিন আ সাডেন ডিটোরিয়েশন ওভার আ ফিউ ডেজ? হঠাৎ করে কি কিছু নিউ ডেভেলপমেন্টস হয়েছে বা হঠাৎ করে অবনতি হয়েছে? ডাজ দ্য কনফিউশন ফ্লাকচুয়েট থ্রু দ্য ডে? সারাদিনের মধ্যে কোনো সময় ওঠানামা করে কিনা? এইবার সবগুলো দেখে নিয়ে আমরা ফাইনালি যেটা কনক্লুড করব, কনসিডার দ্য ডায়াগনোসিস অফ ডিলিরিয়াম ইফ দেয়ার ইজ acute deterioration in cognition which fluctuates over time and there is evidence of inattention. এইগুলো যদি থাকে, আর তার সাথে আইদার যদি একটা ডিসঅর্গানাইজ থিঙ্কিং এর এভিডেন্স থাকে আর অল্টার্ড লেভেল অফ কনসাসনেস থাকে, তাহলে দিস এস্টাবলিশেস
delirium or acute confusional. Clinical assessment আমরা কি দেখব? রিলেটিভ বা কেয়ার গিভারের কাছ থেকে হিস্ট্রিটা নিতে হবে। স্পিড অফ অনসেট, কত তাড়াতাড়ি কদিনের মধ্যে বা কতক্ষণের মধ্যে জিনিসটা ডেভেলপ করেছে। প্রিভিয়াস মেন্টাল স্টেট পেশেন্টের কি রকম ছিল। এবিলিটি টু ম্যানেজ ডে টু ডে টাস্ক, নিজের কাজ নিজে করতে পারেন কিনা নাকি সবকিছুই করিয়ে দিতে হয়। সিমটম সাজেস্টিভ অফ আ ফিজিক্যাল ইলনেস such as infection or stroke, accurate drug and alcohol history, especially whether any drug has been recently stopped or started. এটা আমরা ইটিওলজিতে যা দেখলাম এগুলো থেকেই সবগুলো থেকেই ডেলিরিয়াম শুরু হতে পারে, কাজে এগুলো হিস্ট্রিগুলো নিতে হবে। ফুললি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন শুড বি পারফর্মড, নোটিং স্পেসিফিক্যালি the consciousness level, pyrexia and any sign of infection in the chest, skin, urine or abdomen, oxygen saturation to assess the level of hypoxia, any signs of signs of alcohol withdrawal such as tremor and sweating, any neurological signs, এগুলো কিছু আছে কিনা আমি একটা ফুল ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে অ্যাসার্টেন করতে হবে। নেক্সট, ম্যানেজমেন্টে প্রথম কথা স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট অফ দ্য আন্ডারলাইং কজ। আমরা যদি পিন পয়েন্ট করতে পারি যে এই ঘটনাটার পর বা এই কারণটাতে ডিলিরিয়াম হয়েছে, তাহলে সেই ইটিওলজিটাকে সবার আগে অ্যাড্রেস করতে হবে। যদি একটা ইন্টারকারেন্ট ইলনেস থেকে হয়ে থাকে, দ্যাট ইলনেস হ্যাজ টু বি ট্রিটেড ফার্স্ট অ্যান্ড ফুললি। পেশেন্ট শুড বি কেপ্ট ইন আ ওয়েল লিট বাট নট আনডিউলি নয়েজি এনভায়রনমেন্ট টু মিনিমাইজ অনগোয়িং কনফিউশন এন্ড ডিসওরিয়েন্টেশন। পেশেন্টের যদি টিটেনাস থাকে, রেবিস থাকে, মেনিনজাইটিস থাকে, তাদের সবসময় অন্ধকার ঘরে রাখতে বলা হয়। আলো কম, একটু আবছায়া ঘর, সেখানে পেশেন্ট একটু বেটার থাকে। কিন্তু এখানে ঠিক উল্টো, এখানে ওয়েল লিড ঘরে রাখতে হবে, সেখানে যেন বেশি আওয়াজ না থাকে, সেটুকু হলেই যথেষ্ট। পেশেন্ট স্পেকটাকলস অ্যান্ড হিয়ারিং এর শুড বি ইন প্লেস। বয়স্ক মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই ভিতরে আগে থেকে ডিমেনশিয়া থাকবে, কারণ কাজে তার যদি চশমা তার সাথে না থাকে, তার হিয়ারিং এর যদি তার না পড়া থাকে, তিনি তাতেই ইমোশনালি ডিস্ট্রেসড হয়ে যাবেন, তার থেকেই ইমোশনাল এবিলিটি দেখা দেবে। গুড নার্সিং টু প্রিজার্ভ ওরিয়েন্টেশন, প্রিভেন্ট প্রেশার সোর্স, ফলস অ্যান্ড মেনটেন হাইড্রেশন, নিউট্রিশন অ্যান্ড কন্টিনেন্স, যাতে জেনারেল কেয়ারটা ঠিকঠাক হয়। ইউজ অফ সিডেটিভ শুড বি মিনিমাম অ্যাজ দে মে প্রেসিপিটেট ডিলিরিয়াম। সিডেটিভ থেকেই ডিলিরিয়াম হতে পারে, বেনজোডাইজিপিনস থেকেই ডিলিরিয়াম হতে পারে, কাজে খুব দরকার না হলে সিডেটিভ এই পেশেন্টের ইউজ করা উচিত নয়। Many confused patients are lethargic and apathetic rather than agitated, কাজেই তার সিডেটিভ দরকারই হবে না। পেশেন্ট এমনি ঝিমিয়ে আছে, কথা বলছে না বেশি, একটা সেমি ড্রাউজি স্টেট, তাকে তুমি শুধু সিডেটিভ কেন দিতে যাবে? However, sedation is appropriate if patient's behavior is endangering themselves or others to relieve the stress in those who are extremely agitated or hallucinating and to allow investigation and treatment. যদি পেশেন্ট এত বেশি এজিটেটেড হয়ে যাচ্ছে যে তার নিজেরই ফিজিক্যাল হার্ম হওয়ার চান্স আছে, পেশেন্ট একটা রেলকট দেওয়া খাটে শুয়ে আছেন, তিনি রেলকট পেরিয়ে নেমে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, পড়ে গিয়ে হেড ইনজুরি হতে পারে, হাত পা ভাঙতে পারে, এইরকম যদি স্টেট হয়ে যায়, তখন তার নিরাপত্তার জন্যই তাকে সিডেট করার দরকার হতে পারে। যদি পেশেন্ট এত এজিটেটেড এবং কনফিউজ হয়ে যায়, সে আশেপাশে পেশেন্টকে নিয়ে ফিজিক্যালি হার্ম করে ফেলতে পারে, তাকে সিডেট করার দরকার হতে পারে। যদি দেখা যায় পেশেন্ট এক্সট্রিমলি এজিটেটেডের জন্য খুব স্ট্রেসফুল হয়ে আছে, প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে, তার ঘাম হচ্ছে, ভীষণ ট্যাকিপনিয়া হচ্ছে, সেরকম সময় সিলেক্ট করার দরকার হতে পারে। আর কি না, আমাকে এমন কিছু ইনভেস্টিগেট করতে হবে যার জন্য পেশেন্টের কাম থাকা দরকার, আমি ব্লাড টানবো বা অন্য কিছু একটা করবো, বা কোনো কারণে তাকে হয়তো আমাকে একটা রেসপিরেটরি সাপোর্ট দিতে হবে, সেরকম সময় পেশেন্ট যদি কাম অ্যান্ড কোয়াইট না হয় তাহলে অসুবিধা, সেজন্য সিলেক্ট করার দরকার হতে পারে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে কি করা হয়? নেক্সট, এই সমস্ত ক্ষেত্রে we usually use small doses of haloperidol, এটা সেরিনেস নামে পাওয়া যায়। haloperidol 0.5 মিলিগ্রাম twice daily দেওয়া হয় 12 hourly, or lorazepam 0.5 milligram are tried orally first. Increased doses are given if the patient fails to respond. Sedation can be given intramuscularly but only if absolutely necessary, যেটা বললাম একটু আগে। In those with alcohol withdrawal, রিডিউসিং কোর্সেস অফ বেনজোডায়াজিপিন শুড বি প্রেসক্রাইবড। প্রথমে একটু বেশি ডোজে দেওয়া হলো পেশেন্টকে একটু কন্টেন করার জন্য, তারপর আস্তে আস্তে ডোজটা টেপার করে কমিয়ে আনা হলো যখন পেশেন্ট কন্ট্রোল এসে গেছে। রিজলিউশন অফ ডিলিরিয়াম মে বি স্লো অর ইনকমপ্লিট। ডিলিরিয়াম মে বি দ্য ফার্স্ট প্রেজেন্টেশন অফ অ্যান আন্ডারলাইং ডিমেনশিয়া অ্যান্ড ইজ অলসো আ রিস্ক ফ্যাক্টর ফর সাবসিকুয়েন্ট ডিমেনশিয়া।
একটা ডিমেনশিয়া হলো, সেটাকে ট্রিটমেন্ট করলাম, সেরে গেল, তাতেই আমার ডাক্তার হিসেবে কর্তব্য শেষ হয়ে গেল না। ডিলিরিয়াম মে বি অ্যান আর্লি সাইন অফ ডিমেনশিয়া, যেটা যে পেশেন্টের এখন অব্দি ডিমেনশিয়া নেই, কিন্তু ইট মে হেরাল্ড অ্যান অনসেট অফ ডিমেনশিয়া নিয়ার ফিউচার। কাজেই সেই পেশেন্টকে ঠিকমতো অ্যাসেস করতে হবে এবং ফলো আপ করতে হবে যে তার ডিমেনশিয়া ডেভেলপ করছে কিনা বা কোনো ট্রিটেবল কজ আছে কিনা ডিমেনশিয়া আটকানো।